메뚜기 같은 인생. 민수기 13장 17절부터 33절까지 말씀입니다. 모세가 가나안 땅을 정탐하러 그들을 보내며 이르되 너희는 네겝길로 행하여 산지로 올라가서 When Moses sent them to explore Canaan, he said, Go up through the Negev and on into the hill country. 그 땅이 어떠한지 정탐하라 곧 그 땅 거민이 강한지 약한지 많은지 적은지와 See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. 그들이 사는 땅이 좋은지 나쁜지와 사는 성읍이 진영인지 산성인지와 What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? 토지가 비옥한지 메마른지 나무가 있는지 없는지를 탐지하라 담대하라 또 그 땅의 실과를 가져오라 하니 그때는 포도가 처음 익을 즈음이었더라. How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees on it or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land. It was the season for the first ripe grapes. 이에 그들이 올라가서 땅을 정탐하되 신 광야에서부터 하맛 어기르옵에 이르렀고 So they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Rehob, toward Labo-Hamath. 또 네겝으로 올라가서 헤브론에 이르렀으니 헤브론은 애굽 소암보다 7년 전에 세운 곳이라 그곳에 아낙 자손 아이만과 세세와 달메가 있었더라. They went up through the Negev and came to Hebron, where Ahiman, Sheshai and Talmai, the descendants of Anak, lived. Hebron had been built 7 years before Zon in Egypt. 또 에스골 골짜기에 이르러 거기서 포도송이가 달린 가지를 베어둘이 막대기에 꿰어매고 또 석류와 무화과를 따니라. When they reached the valley of Eshel, they cut off a branch bearing a single cluster of grapes. 2 of them carried it on a pole between them, along with some pomegranates and figs. 이스라엘 자손이 거기서 포도를 베었으므로 그곳을 에스골 골짜기라 불렀더라. That place was called the Valley of Eshel because of the cluster of grapes the Israelites cut off there. 40일 동안 땅을 정탐하기를 마치고 돌아와 At the end of 40 days they returned from exploring the land. 바란 광야 가데스에 이르러 모세와 아론과 이스라엘 자손의 온 회중에게 나아와 그들에게 보고하고 그 땅의 과일을 보이고 They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. 모세에게 말하여 이르되 당신이 우리를 보낸 땅에 간즉 과연 그 땅의 젖과 꿀이 흐르는데 이것은 그 땅의 과일이니이다. They gave Moses this account, We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. 그러나 그 땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 심이 클 뿐 아니라 거기서 아낙 자손을 보았으며 But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. 아말렉인은 남방 땅에 거주하고 해신과 여부스인과 아모리인은 산지에 거주하고 가나안인은 해변과 요단가에 거주하더이다. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites and Amorites live in the hill country and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이기리라 하나. Then Caleb silenced the people before Moses and said, We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라 하고. But the men who had gone up with him said, We can't attack those people, they are stronger than we are. 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. 거기서 네피림 후손인 아낙 자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. 서로 인사 나누시길 바랍니다. 잘 오셨습니다. 늘 사랑이 넘치시길 바랍니다. 예. 오늘 말씀의 제목이 재밌죠? 메뚜기 같은 인생입니다. 자, 메뚜기 같은 인생은 이게 좋은 의미로 얘기한 것이 아니죠.
일단 부정적인 사람이 얘기한 거예요. 오늘 말씀 가운데 그 12명의 정탐꾼들 가운데서 10명이, 2명을 제외한 10명이 우리는 메뚜기 같다 하면서 그 한탄하는 그 모습이 있습니다. 그래서 우리는 이 제목처럼 메뚜기 같은 인생이 되지 말아야 되는 거예요. 메뚜기 같은 인생이라고 하니까 우리가 메뚜기처럼 살아야 되면 아니에요. 좋은 뜻을 하면은 신앙이 점프하면서 나가면 더 좋죠. 그러나 메뚜기 인생이 아니라 우리는 하나님의 인생인 줄 믿습니다. 여러분 그 오늘 말씀 준비하다 보니까요. 담대하라는 말씀이 나오거든요. 그러면 담대하십니까? 그 담대하다는 의미가 무엇일까요? 저는 담대한 게 뭐지? 그냥 용기? 어떤 힘? 담대하다? 그래서 제가 이 한자를 이렇게 보니까요. 담자를 이렇게 보니까 그 담자 안에 이 말씀 언자가 들어가 있어요. 말씀이 들어가 있다는 거예요. 그러니까 담대하라는 것이 이 말씀인데 우리가 세상에서도 말을 할 때 확신이 있고 내가 알거나 전문 지식이 있거나 경험했거나 체험한 것은 확실히 있게 어떻게 담대하게 말하잖아요. 그러니까 믿음이라는 거예요. 내가 그것에 대해서 무엇이든지 간에 확신이 있기 때문에 목소리가 커지고 담대하게 얘기할 수 있죠. 근데 잘 몰라. 잘 모르고 확신도 없고 어정쩡해. 그럼 내가 말이 어떻게 해요? 흐지부지 나가겠죠. 확신이 없다는 것이죠. 말에 그러니까 신뢰가 있겠어요? 없겠어요? 들었을 때 이거 자신이 없는 말 같구나. 확신이 없구나. 이 사람 담대하지 않구나. 이렇게 우리는 생각할 수 있다는 것이죠. 근데 반대로 확신도 없고 믿음도 없고 의심도 많고 믿지도 않아 스스로가요. 근데 막 담대하게 얘기해요. 뭐예요? 이 사람들은 사기꾼들이에요. 거짓된 것을 마치 진짜인 것처럼 말하는 이단들이죠. 자기들 천국 구원 있다고 그러는데 없어요. 다른 이 이단 이 종교들 종교 예식하는 사람들은 우상을 섬기는 자들은 확신이 없어요. 구원에 그 확신이 없다는 얘기죠. 없으면서도 말한다는 것은 뭐예요? 거짓말쟁이들이죠. 사기꾼들. 그러니까 우리가 말을 할 때도 내가 확신이 있고 믿음이 있을 때 강하게 말할 수 있어요. 내가 특히 경험했을 때. 그러니까 우리도 믿음 생활하면서 성령 받고 성령 충만하고 방언이 터지고 기도가 하나님 교제가 되고 그러면은 하나님이 살아계셔! 하고 어떻게 담대하게 얘기하죠. 맞잖아요. 내가 하나님께서 꿈으로 환상으로 계시로 또 말씀으로 기쁨으로 내가 이 세상에서 누릴 수 없는 돈으로도 명예로도 권력으로도 누리지 못했던 그 영원한 영생의 그 기쁨이 넘치는데 그걸 내가 경험하지 않고 어떻게 담대하게 말할 수 있겠어요. 근데 담대하다는 것은 내 마음에 믿음이 있는 거구나. 근데 여러분 내가 믿음이 있어야 예수 그리스도를 믿는 확신이 있어야 그 천국 소망이 부활 소망이 확신이 있어야 내 마음에 어떻게 그 말씀이 있어야 담대할 수 있는 거예요. 그렇구나. 그래서 우리가 복음을 증거할 때도 전도할 때도 예수님을 전할 때도 믿음이 없으면 확신이 없으면 천국이 있나? 내가 구원 받았나? 내 믿음이 확신이 없으면 상대방에게 전할 수가 없는 거예요. 없어요. 확신이 있어야 예수 믿으세요. 예수님 믿으셔야 됩니다. 예수님 이미 십자가에서 피를 흘리심으로 우리 죄를 이미 죄에서 건져주셨고 자유롭게 해주셨어요. 그리고 죽은 다음에 끝이 아니라 지옥 가는 것이 아니라 우리를 하나님이 사랑해 주셔서 지금 하늘 천국에 우리 거처를 예비하고 계십니다. 그러니 여러분 믿기만 하면 예수를 믿으면 하나님의 아들을 믿으면 받아들이면 영접하면 그 나라를 하나님께서 약속하셨기 때문에 반드시 주십니다. 제 얘기가 아니에요. 하나님이 천지 만물을 창조하실 여호와 하나님의 말씀입니다 하고 담대할 수 있다는 것이죠. 그 담대하다는 것이 뭐냐? 믿음이라는 거예요. 내가 말씀을 믿고 믿음으로 내가 나아갈 수 있다는 것은 내가 담대해질 수 있다는 것이죠. 그냥 용감하게 담대하게 겁 없이 그게 아니에요. 믿음이라는 거예요. 그러니 여러분이 마음에 믿음이 없다면 담대할 수가 없는 것이죠. 그렇구나. 하나님 그러면 오늘 말씀을 통해서 우리가 그 담대하다 히브리어로 이 하자크거든요. 하자크 보니까 그 히브리어 보니까요. 울타리가 있고 그리고 도구가 있고 뭔가 적용시키는 거예요. 그러니까 우리도 내가 무슨 기술이 있거나 어떤 울타리가 있거나 보호장치가 있거나 내가 믿는 구석이 있으면 담대해져요? 안 담대해져요? 담대해지잖아요.
근데 조금이라도 두렵거나 무섭거나 내가 모르는 게 있으면 너무나 쉽고 간단한 것도 어마어마하게 걱정 의심에 쌓여서 두려워지는 거예요. 왜? 모르기 때문에. 맞죠? 그럼 내가 확실히 알아요. 뭔가를 확신을 갖고 있어요. 또 내가 도구도 갖고 있어요. 요즘에 보면은 이 길거리에서 이 위험한 경우가 많잖아요. 악한 자들도 많고. 그 나를 보호하기 위해서 이 뭐야, 그 호신용 그 뭐라고 그러죠? 충격기. 전기 충격기나 호신술, 뭐 호신 그 도구나 이런 거 딱, 또는 갑옷이란다. 방탄조끼라든지 그런 거 있으면은 경찰이나 구인들도 어떻게 해요? 상대방이 칼을 갖고 덤벼도 내가 믿는 구석이 있어요, 없어요? 있죠. 내가 뭘 갖췄고 도구가 있고 이거가 있기 때문에 내가 싸워서 이길 수 있다는 어떤 그 믿음이 있기 때문에 담대해질 수가 있는 거예요. 내가 갖고 있죠. 여러분 생각해 보세요. 그렇구나. 그렇다면 내가 정말로 그 히브리어에서 그 담대하다는 그 의미가 하자큰데 내가 하나님 그리스도 예수 안에 들어와 있고 하나님의 자녀고 천국 시민권자이고 예수 그리스도로 말미암아 그 도구죠. 우리 예수 그리스도의 그 피로 말미암아 내 죄가 씻겨져서 지옥으로 가지 않고 천국으로 갈 수 있는 그 길이 열렸다면, 그 믿음이 있다면, 확신이 있다면 담대해질 수 있는 거예요. 여러분, 이 땅에서 내가 죽음을 두려워하거나 병에 걸렸거나 어떤 두려움과 어떤 세상 걱정, 의심이 염려에 빠져 있다면요, 벗어나야 되는 거예요. 두려워하지 말아야 되는 거예요. 담대해야 되는 것이죠. 그 여러분, 담대하다는 의미를 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. 믿음이구나. 그냥 막 내 어떤 무기나 어떤 환경이나 내 도구를 갖고 있는 게 아니라 하나님 내가 안에, 말씀 안에, 성령 안에 내가 그 안에 들어와 있는 것이 바로 담대해지는 거예요. 왜? 하나님께서 예수 그리스도의 이름으로 능치 못할 일이 없음을 하나님께서 선포하셨기 때문에 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 땅 아래 있는 모든 무릎을 예수 그리스도의 이름으로 꿇렸다는 것입니다. 그리고 누구도 우리를 정죄 판단할 수가 없어요. 우리가 그 아담의 원죄로 인해서 지옥으로 갈 수밖에 없는 우리들을 더 이상 죽음으로 사망으로 겁을 줄 수가 없어요. 왜? 예수님께서 그 사망을 이기셨기 때문에, 죽은 자 가운데서 사흘 만에 부활하셨기 때문에 하나님이 다시 살려주신 그 부활 소망을 여러분이 믿으셔야 되는 거예요. 내 부활 소망이 없으면, 믿음이 없으면 이 땅에 살아가는 인생길이요, 메뚜기 같은 인생이 되는 거예요. 언제 죽을까? 언제 저거 병 걸릴까? 언제 죽을까? 걸리지도 않은데 병 걸릴 거 생각하고 걱정 두려움하고 있어요. 이해되시나요? 걸리지도 않았는데 걸릴 거 두려워하고 있어요. 걸렸을 때 두려워하고 걱정 의심하고 있단 말이에요. 얼마나 어리석습니까? 그러니까 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 담대하라는 그 의미가 무엇인지를 오늘 이 기록된 말씀을 민수기 13장 통해서 분명히 우리에게 하나님께서 담대함을 주실 줄 믿습니다. 그 중에서 꼭 그 두 명의 지파, 유다 지파와 에브라임 지파에 속한 갈렙과 여호수아, 그 두 수장만이, 두령만이 하나님 말씀에 긍정으로 받아들이고 믿음으로 담대하게 나아간 거예요. 그것을 우리가 기억하면서 오늘 말씀을 또 보시길 바랍니다. 자, 보세요. 모세가요, 하나님께서 말씀하십니다. 지금 가나안 땅을 주시기로 약속하셨어요. 젖과 꿀이 흐르는 땅을 주시기 위해서 애굽에서 출애굽시키고 그 광야를 지나서 하나님께서 어떻게 가나안 땅으로 인도하신 거예요. 할렐루야. 그래서 그 바란 광야에서 지금 이제 그 땅에 들어가야 되는데 하나님께서 모세에게, 리더자에게, 주의 종에게 명령하십니다. 사람이 명령한 게 아니에요. 하나님께서 명령하셨어요. 모세야, 하나님, 지파들, 12지파들 가운데 한 명씩 그 수장들을, 우두머리를 지파에서 한 명씩 나오게 해서 그 12명의 그 사람들을 정탐, 탐지, 그 땅을 보고 오게 하라 하고 시킨 거예요. 할렐루야. 사람이 시킨 게 아니에요. 하나님이 시키셨어요. 그런데 보세요. 하나님이 이미 주시기로 약속한 땅을 왜 그 12대장들을, 수장들을 불러서 그 사람을 보내셨을까요? 그 리더자가, 목자가 중요하다는 거예요. 여러분, 이게 성도에도 적용이 되지만 제가 볼 때는 목자들에게 더 적용이 되는 것 같아요. 그 12명의 목자들 가운데 그 2명의 목자를 통해서 하나님께서 역사하셨어요. 그러니까 목자의 눈으로 여러분을 봤을 때 믿음의 눈으로 봐야 되는 거예요. 정말 믿음으로 될까요, 하나님? 되겠습니까, 하나님? 그게 아니라 된다.
하나님께서는 긍정으로 된다. 하나님께서 불러주시고 이미 모이게 하셨다는 것은 이미 그 축복을 허락하셨다는 것입니다. 그래서 하나님께서 모든 교회의 처소에 그 예배를 드릴 수 있도록 하나님의 백성들을 불러 모으시는 거예요. 그러니 그 불러 모으는 그 하나님의 백성들을 그 수장을 통해서 그 눈을 통해서 보게 하십니다. 내가 천국을 바라보지 않는데 믿음이 없는데 어떻게 담대하게 이 백성들을 끌어갈 수가 있겠어요. 그러니 주의 종들이 먼저 믿음을 갖고 부활 소망을 갖고 천국 소망을 가져서 확신을 가지라는 거예요. 그래야 그 하나님 말씀대로 아버지 보여주신 걸 내가 강하고 담대함으로 선포하고 어떤 사단마귀 악한 자들도 두려워하지 않겠습니다. 그 긍정의 눈으로 바라볼 수 있다는 것입니다. 그러니까 여러분 제가 성도님들을 바라봤을 때 하나님의 사랑하는 하나님의 자녀들이고 백성이고 천국 시민권자들이며 그 천국에서 만날 것을 믿습니다. 그 내가 믿음의 눈으로 바라보지 않는다면 내가 이 땅에서도 바라보지 않는다면 못 만나는 거예요. 이 땅에서도 못 만나는데 천국에서 만나겠습니까? 맞죠? 내가 안에 만날 믿음이 없어요. 오히려 나 자신도 믿음이 없는데 천국에서 만날 확신도 없어요. 그러니까 담대한 믿음을 가질 수가 없는 거예요. 그래서 모세가요, 그 12지파에 그 속한 사람들을 다 보냈어요. 그 광야길을 신광야에서부터 그 하마더기 르업까지 헤브론까지 딱 갔더니 보냈어요. 근데 중요한 것은 며칠 동안 돌았느냐, 탐지를 했느냐, 정탐을 했느냐, 40일이라는 시간이 있었다는 거예요. 아멘? 며칠이요? 40일. 성경에 보면 40일이라는 숫자가 많이 나오죠. 지금 정탐한 것도 40일 동안 그 땅을 탐지를 시켰는데 12명의 수장들을 가보니까요, 어마어마한 안악자손, 네피림 후손인 안악자손들이 있는 거예요. 아이만, 세세, 달메 이런 족속들이 있는 거예요. 어마어마한 거인들이에요. 그 크기가요, 어마어마 크다는 것이죠. 장대하다는 거예요. 그러니 보니까 어때요? 나는 스스로 보기에도 메뚜기 같은 거예요. 너무 크고 강하고 힘이 세고 견고하고 그 성도 아주 튼튼하고 장대하고 아주 두려운 거예요. 우리는 메뚜기니까 우리를 볼 때도 어떻게 해요? 이 메뚜기들 뭐냐 하는 식으로 메뚜기 같은 거예요. 예, 그렇게 표현을 하는 것이죠. 그래서 돌아와서 40일 동안 탐지하고 돌아와서 그렇게 보고를 한 거예요. 예, 우리 못 이겨요. 저들 못 이깁니다. 부정적인 거로 얘기하는 거예요. 모세한테 이렇게 얘기하죠. 당신이 우리를 보냈죠. 그렇죠. 맞습니다. 그랬는데 과연 그 땅에 좋아요. 젖과 꿀이 흘러요. 이 포도 보세요. 포도가 어마어마하게 커가지고 두 사람이 양쪽에 그 장대를 매달아 놓고 이고 왔어요. 예, 분명히 포도가 익을 쯤이라고 해서 그 열매를 가져오라고 했을 때 포도를 가지고 온 것이죠. 그러니 그 포도가 얼마나 탱글탱글 아주 먹기 좋게 아주 그냥 보이겠어요. 그 큼직하게. 그러니까 보세요. 모세가요, 분명히 그들한테 무슨 사명을 줬느냐? 그 땅이 어떤지 보라는 거예요. 그 남방 쪽에 산지를 가서 보고 그 땅이 토지가 좋은지 나쁜지, 그렇죠? 땅이 좋은지 나쁜지, 그리고 나무가 울창한지, 또 물이 있는지 등등 그 열매가 있는지 그런 걸 좀 정탐하고 그 사람들이 강한지, 거기 거주하는 민들이 강한지, 또 수가 많은지 적은지 그런 것 좀 파악해서 오라고 이제 탐지하고 와라 하고 시켰던 것이죠. 네. 근데 아까도 말씀드렸듯이요, 이 10명의 지파의 그 수장들은요, 못 간다는 거예요. 저 땅은 우리 들어가면 잡아먹힙니다. 우린 죽어요. 저들 너무 강해요. 성도 견고하고요, 튼튼하고요. 우리는 메뚜기 같아서요, 못 들어갑니다. 못 들어가요. 당신이 우리를 그 땅에 보냈지만 아니에요. 그런데 보세요. 갈렙이요, 백성들을 조용히 시키고 뭐라고 했냐면, 우리가 이길 수 있다. 저들은 우리 밥이라는 것이죠. 우리가 취할 수 있다. 이길 수 있다. 올라가자. 그런 거예요. 그러니 보세요. 그 소리를 들었을 때 10명은 못한다고 그랬어요. 우리는 안 돼. 큰일 났다. 그냥 우리 애국으로 돌아가자. 괜히 나왔다. 그런데 보세요. 그 10명의 부정적인 말을 했던 사람들은 모세에게 말합니다. 당신이 말한 것은 맞지만, 그렇죠. 이들의 관계한 게 뭐예요? 모세가 사람이 말한 게 아니에요. 하나님이 명령해서 시키신 거예요. 그러니까 이미 그 땅을 하나님이 주시기로 약속하셨으면서도
하나님이 명령해서 가서 보라고 시킨 거예요. 그러니 여러분, 적과 꿀이 흐르는 땅이면 환경이 어떻든, 거주민이 어떻든, 강하고 크고 장대하든 두려워하지 말고 하나님 말씀을 내가 믿습니다. 하나님 우리에게 담대하라고 하셨으니, 하나님이 주신다고 하셨으니, 하나님 내가 믿습니다. 믿음으로 담대함으로 나가겠습니다. 모세가 너에게 담대하라고 했듯이 우리는 담대하게 나가야 되는 거예요. 그러니 갈렙과 여호수아는요, 이길 수 있다, 승리할 수 있다, 취할 수 있다, 가자, 올라가자, 이렇게 막 얘기했다는 것입니다. 여러분 보세요. 우리가 하나님 중심으로 살아야 되는 거예요. 우리가 정말 믿음이 있다면요, 천국 소망이 있다면요, 이 땅에 눈을 두고 이 땅의 환경과 여건과 걱정과 근심과 염려의 두려움과 불안, 초조에 빠져 있으면 안 되는 거예요. 왜? 하나님을 믿으면, 하나님께서 담대하라고 했으면 담대해야 되는 거예요. 우리는 이미 하나님께 주시기로 약속한 천국이 있습니다. 이 땅은 어차피 사람은 죽어요. 다 기간이 있다는 것이죠. 영원히 살 수 있는 사람 손 들어보세요. 내 이 땅에서 1000년, 1000년 살겠다. 없을걸요? 확신이 없지요. 왜? 못 살아요. 다 알아요. 다 안다는 거예요. 이 땅에서 삶은 유한하다. 죽는다. 그렇다면 죽은 다음에 영원한 천국이 있는 하나님의 거처를 예배하는 것을 믿는다면, 할렐루야, 우리가 두려워하지 않고 담대함으로 하나님 말씀 안에서 살아갈 수 있는 거예요. 여러분, 이 땅에 사는 동안에 어떻게 우리 인생이 메뚜기 인생이 아니라 하나님의 중심의 인생을 살아야 되는 거예요. 예배 내 하나님의 안에 들어와 있고 말씀으로 무장하고 그 예수 그리스도 이름으로 권세로 내가 승리해야 되는 거예요. 저 사단마귀 아무리 크고 걱정, 근심, 두려움, 질병, 고통, 환경이 있을지라도 담대하게 나는 천국이 내 집이다. 하나님은 나의 그 영원한 거처를 예비해 두셨습니다. 그러나 이 땅에서 있다가 잠시 나그네 인생 속에 살다가 하나님 나라 가서 영원한 생명을 살 것입니다. 그러니 내가 아버지 이 땅에 사는 동안에 복음을 증거하게 해주시고 말씀을 더 사모하고 그 말씀과 기쁨으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 담대하게 살게 해주시옵소서. 내가 이 땅 세상을 바라보거나 육신의 종교, 안목의 종교, 이생의 자랑을 쫓아가지 않도록 제발 내려놓게 해주시옵소서. 아직도 정신을 못 차리고 눈을 뜨지 못하고 귀를 열지 못하고 그저 환경에 두려워서 벌벌벌 떨면서 우리는 못 이겨요, 우리는 못 살아요, 이렇게 뭐 없으면 안 돼요, 뭐 없으면 안 돼요. 온통 갖춰지면 내가 행복해질 것 같아요. 온통 물질 탐욕주의에 빠져서 마치 한 게 뭐 있어야 우리가 행복한 것처럼 본질을 모른다는 거예요. 여러분은 우리가 목자가 주의 종들이 성도를 바라봤을 때, 성도가 주의 종을 바라봤을 때 서로가 어떻게 해요? 구원의 확신을 갖고 믿음의 확신을 가지셔야 돼요. 우리가 시간이 남아 돌아서 하는 게 아니죠. 할 일이 없어서 여기 있는 게 아니에요. 가치가 있기 때문에 있는 거예요. 하나님의 생명의 말씀, 영생의 말씀을 듣고 내가 내 영혼이 살아나야 됩니다. 담대해야 되는 거예요. 내가 그렇지 않으면 세상에 나가면 죽는 거예요. 왜? 저 사단 공중것에 잡은 아까 사단 마귀들이 호락호락한 자들이 아니에요. 어떻게든지 눈에 그냥 아주 귀에 아주 달콤하고 이 선악과 하와를 꼬시듯이 보암지 먹음지 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보이게 만들어서 손을 대게 만들고 하나님 말씀을 대적하게 만들고 하나님 말씀을 듣는 것보다 사모하는 것보다 세상을 더 움켜쥐고 아그작 씹어먹는다는 거예요. 그리고 나는 하나님 믿는다는 거예요. 나 천국 간다는 거예요. 천만의 말씀입니다. 못 가요. 못 갑니다. 말씀에 내가 믿음이 없고 소망도 없고 이 땅에서 그저 세상 육신의 종형만 쫓고 살면요. 언제? 죽을 때요? 아무것도 할 수 없을 때요? 갖고 갈 수 없어요. 내가 있을 때 결단을 내려야 되는 거예요. 아멘? 내가 지금 걷고 말하고 숨쉬고 예배드리고 찬양하고 기도하고 말씀 사모하고 내가 이 땅에 힘이 있을 때 다 내려놓고 하나님 나라를 위해서 일해야 되고 하나님 나라를 위해서 영광을 돌려야 되는 거예요. 시간이 많지 않습니다. 여러분, 제가 5년 전부터 6년 전부터 계속 얘기했잖아요. 예배 드릴 때가 없을 수가 있다. 말씀을 못 읽을 때가 있다. 분명히 얘기했잖아요. 그리고 나서 2019년도에 코로나가 터졌어요. 맞습니까? 수도 없이 얘기했잖아요. 아무도 귀뚱으로도 듣지도 않았어요. 무슨 소리야. 한 사람만 남아도 내가 하나님 천국 인도할 사람, 순종하는 사람을 내가 전하는 게 낫지.
믿음 없이 그저 어차피 쭉정이처럼 형식만 갖춰서 나오고 천국 갈 것처럼 착각에 빠져서 마지막에 죽을 때 아이고 나는 어디 가나 저 천국이 있나 의심이나 하고 담대하지도 못하고 두려워하고 떨며 초조하며 그러고 간다는 거예요. 그러니 여러분 결단을 내리셔야 돼요. 하나님께서 우리에게 분명히 예수 그리스도를 통해서 우리 죄를 사해 주셨습니다. 그 피를 흘리심으로 우리 죄를 사해 주셨어요. 믿음으로 우리를 구원해 주시기로 약속하셨다는 것입니다. 그러니 여러분의 처소는 갈 곳은 제발 아파트가 아니라 어느 여행지가 아니라 천국임을 분명히 인식하셔야 돼요. 여러분 만날 곳은 목적지는 최종 고린점은 천국이에요. 여러분 우리 서로 거기서 만날 믿음의 눈으로 바라보면서 천국 소망을 갖고 반드시 살아야 되는 거예요. 그저 만났는데 그냥 땅이 있냐 집이 있냐 뭐가 있냐 세상 거 계속 있냐 없냐 타령만 하다가는 답이 없어요. 메뚜기 같은 인생으로 사는 거예요. 아유 스스로가 우리는 메뚜기 같아. 그래서 우리 갇혀야 돼. 저런 사람들 이길 수가 없고 환경도 이래서 아유 안 돼. 부정적으로 계속 얘기한다는 거예요. 여러분 말을 내가 어떻게 하느냐가 중요하다고 그랬죠. 담대함의 그 담자에 말이라는 게 있었잖아요. 여러분 담대하다는 것은 말이 잘 나오는 거예요. 확신이 있기 때문에 말씀을 할 수 있는 거예요. 내 안에 믿음이 있고 예수 그리스도가 있고 천국 소망이 있다면 확신을 갖고 말할 수 있습니다. 만약에 확신이 없다면 흐지부지한 거예요. 남에게 말할 수도 없어요. 말할 수가 없어요. 장사도요. 잘 되는 사람들은 비결을 알기 때문에 왜? 장사하고 싶어? 내가 비결 알려줄게. 담대하게 말할 수 있어요. 반드시 성공한다? 그렇죠. 확신이 있거든요. 경험을 했거든요. 알거든요. 그러니까 내 믿음 있게 말을 확신하게 할 수 있는 거예요. 근데 세상 것도 그런데 여러분 보세요. 하나님 나라 여러분 천국 시민권자들이라니까요. 여러분 영원한 집 공짜로 믿기만 하면 예수 그리스도 안에 있으면 하나님 예수 그리스도의 그 이름으로 하나님 권세를 주셨다는 거예요. 그래서 주의 종에게도 그 권세를 주셨기 때문에 하나님 말씀을 선포할 때 강하고 담대함으로 전할 수 있는 거예요. 왜? 내 말이 아니기 때문에. 모세도 자기 생각으로 가서 좀 탐지 좀 해봐. 정탐 좀 하고 와봐. 갈 수 있을까? 하나님이 주신다고 했는데 나도 잘 못 믿겠어. 그러니 너희들 수장이들이니까 한번 가서 보고 와라. 40일 동안 보고 왔어요. 그게 아니죠. 하나님이 이미 정해놓고 명령하셨어요. 보내라. 여러분 마음속에 확신이 있으셔야 되는 거예요. 확신을 갖고 여러분 시험하십니다. 그 믿음을. 정말 내가 담대하고 하나님 말씀대로 살아가고 있는지 아니면 아직도 수도 없이 귀에 못이 박이도록 얘기를 했지만 아직도 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑을 쫓아서 가고 있는지 우리는 반드시 확인해야 된다는 거예요. 여러분 지금이 아니면 늦습니다. 지금도 이 메시지가 뭐 1년 뒤에 한 달 뒤에 뭐 후에 나오는 게 아니죠. 지금 하나님 말씀이 선포되는 거예요. 지금 듣고도 마음에 두들김이 없고 깨달음이 없고 내가 정말 이 아주 주렁주렁 포도처럼 성령 충만하게 열려야 되는데 아직도 그냥 메마르고 갈팍하고 문드러지고 돌과 자갈밭으로 가득 가시떨기로 가득 채워서 하나님께 나와 있다면 영원히 이 땅에서도 열매를 맺지 못할 뿐더러 천국에도 우리가 갈 수가 없다는 거예요. 문을 두드려도 예수님이 너희가 누구지 나는 도무지 알지 못하느니라라고 분명히 준비하지 않은 그 미련한 5처녀에게 말씀하셨습니다. 그들이 믿지 않는 자들이 아니에요. 다 믿는 자들이었어요. 그리스도인들이 다 천국 가는 게 아니겠죠. 그 말씀대로 내 믿음으로 가고 담대한 자만이 들어갈 수 있는 거예요. 왜? 갈렙과 여호수아만이 들어갔어요. 갈렙과 여호수아와 그 따르는 족속들만이 그 가나안 땅에 젖과 꿀이 흐르는 땅에 들어가서 승리해서 취한 거예요. 나머지는 믿지 않고 악평을 한 자들, 그 땅에 대해서 하나님의 땅에 대해서 악평한 자들은 다 죽임을 당하는 거예요. 여러분 하나님의 교회는요 젖과 꿀이 흐르는 땅인 줄 믿으시기 바랍니다. 이 세상 광야에서 여러분 예배처에 안식처에 교회에 내가 섬기는 교회가 있다는 거 여러분 행복한 줄 아셔야 돼요. 주의 종도 마찬가지죠. 하나님 행복합니다. 감사합니다. 하나님 내가 하나님 이 예배 드릴 수 있는 처소 말씀을 들을 수 있고 기도할 수 있고 찬양할 수 있고 하나님의 그 성령의 충만함을 받을 수 있도록 아버지 인도해 주심에 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 채워주심에 감사합니다. 내 영원한 천국 갈 때까지 아버지 이 땅에 사는 동안에 그 인생길이 짧은 인생길을
인생의 생사화복을 주관하시는 성령 하나님께서 우리들 정말로 눈을 열어주시고 귀를 열어주셔서 내가 이 땅의 아버지 물질 탐욕에 빠지지 않게 해주시고 정말 내가 할 수 있을 때, 힘 있을 때 하나님 나라 일을 위해 해야 되는 거예요. 없어도 안 하고 있어도 안 하고 아무것도 아닌 거예요. 뭐 있으면 하겠습니다. 모으면 하겠습니다. 뭐 건강하면 하겠습니다. 뭐 하면 하겠습니다. 그때 되면 하겠습니다. 계속 머뭇머뭇거리고 다 병들고 쓰러져서 병원에 있을 때 그때 가서 할게요. 할 거려 하고 그때 가서 후회하고 있어요. 그때는 하고 싶어도 못해요. 혹시 알아요? 하나님께서 그래 기회를 주면 하고 다시 살려주셨을 때 그때는 희망이 있죠. 그나마 정신을 차리는구나. 모든 간증자들이 그래요. 지금 다니엘 기도에도 보면 간증자들이 쭉 나올 텐데 다 죽음의 고비를 넘기고 그때서야 깨닫는 거예요. 아멘? 사람은요 아무리 얘기를 해도요 못 알아들어요. 귀 등으로도 안 듣는다잖아요. 전 그게 무슨 말인가 해서 귀 등으로도 안 듣는다는 말이 뭐예요? 귀 속으로 들어야 될 게 귀등도 못 듣죠. 그러니까 아예 말을 듣질 않는다는 거예요. 귀 등으로 어떻게 들어요? 귀 속으로 듣지. 귀 등으로도 안 듣는다는 건 뭐예요? 아예 들을 생각이 없다는 거예요. 안 들린다는 것이죠. 우리는 반드시 어떻게 해요? 오늘 말씀을 들어서 악평하고 맥두기 같은 인생이 아니라 하나님 중심으로 하나님 말씀을 믿음으로 우리가 이 담대하게 이기면서 살아가야 될 줄 믿습니다. 여러분 기회 있을 때 하셔야 되는 거예요. 기회 있을 때 예배를 드리셔야 되는 거예요. 기회 있을 때 내가 기쁨으로 하나님께 나아갈 수 있어야 되는 거예요. 더 이상 시간이 없습니다. 시간이 없어요. 환경에 의해서 바뀌는 게 아니에요. 내 마음이 어떻게 해요? 내 심령이 어떻게 바뀌어야 돼요. 정말 내 마음을 40일 동안 살펴보세요. 40일 동안 기도하고 묵상하고 말씀을 통해서 내 마음을 탐지하세요. 나는 저 10명의 지파의 우두머리들처럼 악평을 합니다. 아우 못 잊겠어요. 하나님 말씀 안에 못 견디겠어요. 아우 기도 못 하겠어요. 귀찮아요. 힘들어요. 찬송도 못 하겠어요. 그저 나는 그냥 먹고 마시고 배 두들기면서 등 따시고 배부르고 그냥 세상 편하게 아주 그냥 세상 말만 하다가 편하게 살다가 그냥 지옥 갈게요. 지옥 가는 건 또 싫어해요. 왜? 그 안에 듣는 사람이 기분 나쁜 거거든요. 그 영이. 알거든요. 도둑놈한테 도둑놈 그러면 기분 나쁜 거예요. 거짓말쟁이한테 거짓말쟁이라면 기분 나쁜 거예요. 맞습니까? 여러분 그 당연한 거예요. 왜? 우리 얘기 방귀 낀 놈이 뭐예요? 성낸다고 그러잖아요. 모든 이스라엘 백성들이 다 그렇다는 거예요. 방귀 낀 놈들이에요, 다 진짜. 하나님 말씀으로 모세를 세우시고 이끌어 주셨음에도 믿지 못해서 주의 종들도 믿지를 못해서 자기도 못 믿는데 성도들을 천국 갈 생각도 안 하는 거예요. 왜? 자기도 의심 가거든요. 목자라고 해서 다 제대로 되겠습니까? 목자라고 다 정말 믿음으로 보겠어요? 천만에요. 그렇지 않다는 거예요. 다 똑같다는 거예요. 정말 누구 종이든 백성이든 누구든 간에요. 내가 믿음으로 담대함이 없으면요. 그건 끝난 거예요. 열매 안 맺혀 있어요? 악평을 하고 있어요? 내 마음에 지금 하나님을 악평하고 맞습니까? 하나님 말씀을 사모하고 읽고 묵상하고 기도하고 찬양하고 영광을 돌려야 되는데도 아니야 내 마음이 그러면 안 돼. 악평을 합니다. 세상 것을 바라봐. 너 먹을 거 마실 거 채울 거 육신의 쾌락을 너의 부를 명예를 물질을 계속 바라봐. 하나님 것은 악평을 해. 쳐다도 보지 마. 예배는 무슨 예배야. 그냥 계속 마귀가 속삭이는 거예요. 가치를 모르는 것이죠. 모르게 눈을 가려버리는 거예요. 하와의 눈을 가려서 하나님을 대적하게 만들고 그 생명의 약속을 하셨는데도 믿지 못하게 만들고 그저 그냥 두려워하고 벌벌 떨다가 꽥 하고 가는 거예요. 그냥. 그리고 그때 지옥에서 이를 갈면서 아이고 살려주세요. 늦는다는 거예요. 여러분 아무리 지금 이렇게 말씀을 드려도 저나 여러분이 이게 와닿아야 됩니다. 정말 여러분 내 마음속에 하나님을 악평하면 안 되는 거예요. 정말로 믿음으로 할렐루야 하나님 아버지 상황이 어떻든 환경이 어떻든 저는 관여하지 않습니다. 능력의 하나님께서 역사해 줄 줄 믿습니다. 나는 천국 소망, 부활 소망을 믿습니다.
예수님의 이름으로 하나님의 자녀로 삼아주셨으니 아버지 그 나라 갈 때까지 이 땅에서 아버지 즐거워하며 기뻐하며 감사하며 능력으로 담대하게 살아가게 하여 주시옵소서. 능치 못할 일이 없는 줄 믿습니다. 갈렙과 여호수아처럼 아버지 믿음으로 이 땅을 내가 아버지 접수하겠습니다. 저들은 나의 밥입니다. 이러든 저러든 관심이 없습니다. 나는 행복하고 능력이 충만하며 하나님 안에서 내가 충만하게 담대합니다. 아버지. 히브리어로 하자크라고 그랬잖아요. 하자크. 적용이 돼야 되는 거예요. 확신이 있어야 되는 거예요. 세상 사람들은 은행에 돈이 많아요. 금괴가 많아요. 며칠 전에 그냥 금덩어리를 어마어마한 금덩어리가 이만한 금괴가 막 보였는데요. 어디 들어가려고 그러는데 쌓여 있어요. 금괴가. 그리고 열쇠 황금키도 이렇게 보이는 거예요. 근데 이렇게 쓱 보면서 가는데요. 정말로 1도 안 드는 거예요. 아이고 하나 가져가야지. 아 이게 얼마지? 와 몇백 어마어마한 그냥 일반한 금바가 아니에요. 어마어마한 이 단상만한 거예요. 그냥 이게 막 떡처럼 시루떡처럼 이렇게 쌓여 있는 거 금덩이가 거기 열쇠 황금키 열쇠도 있고요. 근데 그걸 보면서도 거기 들어가는데 이걸 가져가거든지 챙기든지 어떤 뭐 이런 생각이 1도 안 들더라고요. 여러분 같아서 어떻게 했을 것 같아요? 웬 떡이야 그냥 이거 팔면은 그냥 우리 이 땅에서 돈 걱정 안 하고 야 그럴 생각 할 거잖아요. 평생 먹고 가고 그냥 무슨 평생이에요. 뭐 80, 90 얼마나 산다고. 예, 못 가져가요. 영원한 생명의 하나님 나라 내가 천국 소망을 여러분 이 시간 갖는다는 게 중요해요. 내 마음에 믿음이 생겨가고 정말 여호수아 갈렙처럼 정말로 아버지 내가 믿습니다. 감사합니다. 믿음을 갖게 해주셔서 감사합니다. 담대하게 해주시옵소서. 아버지 어떤 질병도 예수 이름으로 떠나갈 줄 믿습니다. 이 시간 치료될 줄 믿습니다. 담대합니다. 천국은 나의 집입니다. 말로 선포하셔야 돼요. 긍정적으로 반드시 긍정으로 말씀하셔야 되는 거예요. 내가 어떤 말을 할 때도 죽겠다 하지 마세요. 그래서 어떤 분이 목사님 그러더라고요. 죽으세요. 기도해 준다고 오래요. 갔어요. 죽여주시옵소서. 아버지 빨리 죽여주시옵소서. 1년 12달 죽겠다 합니다. 아버지. 뭐가 없어요 죽겠어요. 뭐가 없어요 죽겠어요. 뭐가 안 돼요 죽겠어요. 그럽니다. 할렐루야 하나님 일로 와 기도해 줄게. 죽여주시옵소서. 이렇게 번쩍 살려주시옵소서. 내가 무슨 말을 하는 거에 따라서 내 마음이 지금 그렇다는 거예요. 그러니 여러분 농담이든 뭐든 절대로 내 말이요. 그게 이 말의 권세, 혀의 권세가 하나님이 주셨기 때문에 하나님의 말씀으로 모든 천지를 창조하셨기 때문에 예수 그리스도께서 말씀으로 성경에 다 기록해 놓으셨기 때문에 성령님의 그 말씀을 우리에게 임하시기 때문에 절대로 우리가 말을 어떻게 해야 되는지 분명히 기억하셔야 돼요. 절대로 부정적인 말 아예 지워버리세요. 삭제해버리세요. 긍정. 집은 천국에 영원히 아무도 도적질해 가지 않은 빼앗을 수 없는 영원한 그 처소가 내 집은 내 주소는 천국이다. 여러분 우리 천국에서 만날 그 믿음이 있으셔야 되는 거예요. 하나님 제가 초창기 때는 우리 성도님들 여러 명 그때 많으셨으면 천국 가겠어요? 다 보면 못 가겠네. 못 믿는 거예요. 나조차도 못 믿겠는 거예요. 저렇게 하는데 가겠어요? 저런데 가겠어요? 저런데 가겠어요? 계속 그렇게 마음이 눈이 왔었어요. 근데 오늘 말씀을 통해서요. 그 당시에 그 눈이요. 내가 잘못 본 거였구나. 나조차도 확신이 안 드는데 그 말씀을 선포할 때 그 믿음을 그 성도들이 갖겠냐는 거예요. 맞습니까? 여러분 내가 지금 이 말씀을 전하는 이유는요. 여러분 정말로 이 그 포도처럼요. 아주 과실이 아주 풍성한 것처럼 성령의 열매를 반드시 맺으셔야 돼요. 믿음이 확신이 있으셔야 돼요. 그렇지 않고 자꾸 두려웠거나 떨리거나 불안, 초조, 공황장애, 우울증, 조울증 각각의 두려움이 엄습해 온다면요. 큰일 난 거예요. 바로 어떻게 선포하셔야 돼요. 나는 건강하다. 뭐라고요? 나는 건강하다. 나는 집이 있다. 어디에? 천국에 영원한 집. 그 비싼 집. 돈으로도 몇 조로 몇백 조로도 살 수 없는 그 영원한 집이 내 집이다. 하나님이 내 아버지시다. 여러분 내 믿음으로 말로 선포를 하면요. 놀라운 능력이 생기는 거예요. 분명히 하나님께서는 그 말씀을 들으시고 내 귀에 들린 대로 행하리라. 그 애굽 백성들이요. 불평불만했을 때 뭐라고 말씀하셨어요? 모세에게. 니들이 말한 저 백성들이 말한 내 백성들이 말한 그 말대로 내 귀에 들린 대로 내가 행하리라 그랬어요. 무섭죠. 그럼 여러분 말씀을 잘 하셔야 되는 거예요.
말을 하시더라도 거짓말하면 안 되는 거예요. 거짓으로 서운하거나 거짓으로 허풍 떨거나 헛소리하면 큰일 나는 거예요. 말풍선처럼 그냥 아무 말이나 말잔치하고 말잔치 하는 사람들이 있어요. 큰일 나요. 큰일 나. 헛소리라도 농담이라도 함부로 말하면 안 되는 거예요. 왜? 그 말대로 됩니다. 아멘. 절대로 여러분 죽겠다, 아프다, 힘들다, 되겠냐, 아이고 이런 거 아예 하지 마세요. 그 시간에 찬송을 부르고 그 시간에 기쁨으로 하나님께 영광 돌리고 그 시간에 말씀으로 믿음을 내가 담대함으로 갖는 게 더 중요하다는 거예요. 시간이 없어요, 여러분. 시간이 없어요. 언제까지 악평하면서 메뚜기 같은 인생이라 하면서 한탄하면서 살 겁니까? 우린 그런 인생이 아니라 반드시 승리하는 갈렙의 양가처럼 가자, 올라가자, 취하자, 승리하자. 할렐루야. 분명히 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 메뚜기 같은 인생을 살지 말고 하나님 중심의 믿음으로 담대함으로 천국 소망을 갖고 살아갈 것을 우리에게 강력하게 오늘 이 시간 말씀을 주신 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다.